بول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں, سب پر تیری برکت تیرا رحم تیرا فضل مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں تیرے نام پر. آمین. جی شباش شلوم, کیا حال چال ہے, سب ٹھیک ہے؟ آج خاص سے داس نکل رہا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس. آج is the portion number 18 and then we gonna finish our this part. اس کے بعد ہم اپنا اگلا پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور 15 دن کو ہماری سرٹیفکیٹ جو سرمنی ہے وہ بھی ہو جائے گی. اور آج جس عبرانی لفظ پہ ہم غور کریں گے وہ ہے مسپا ٹیم. بولیے گا میں پیچھے, مسپا ٹیم, ٹھیک ہے, مسپا ٹیم ہے. مسپا ٹیم عبرانی زبان کا جو ہے وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے انصاف, ججمنٹ, ٹھیک ہے. اور آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم بات جو کریں گے کہ جو شریعت ہے وہ ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے, شریعت کا اطلاق ہمارے اوپر کیسے ہوتا ہے. ہم شریعت کے اطلاق کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور شریعت کے اطلاق کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم کچھ آیات جو ہے وہ دیکھیں گے. اور سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ خروج 24 باب اور اس کی 1 سے 18 آیات تک جلدی سے نکال لیں اور تیمر جو ہے وہ ریڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. خروج پہلا باب 24 باب اور احکام ان کو بتا دیے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کی مانی تھا. اور موسیٰ گٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. آمین. آمین. یہاں پر ہم اس پورے باب میں سے بہت کچھ دیکھنے کو یا سننے کو ملا ہے, لیکن 2 لفظوں پہ ہم غور کریں گے, ایگریمنٹ اور سگنیچر. 2 لفظ یعنی کہ عہد اور دستخط, ٹھیک ہے. ہر ملک کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, کمیونٹیز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, لوگوں کا عہد جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور ایگریمنٹ اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کیا نہ ہو جائیں, دستخط نہ ہو جائے. اب یہاں پر خدا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ عہد کرتا ہے. خدا موسیٰ کو پہاڑ پر بلاتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ احکام دیتا ہے, شریعت دیتا ہے اور وہ اس کا ایگریمنٹ ہے. اب جب تک اس کے اوپر سگنیچر نہ ہو جائیں لوگوں کے تو وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سگنیچر کی ہے. تیسری آیت میں لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اس آیت کے اوپر دستخط کرتے ہیں. کہاں دستخط ہوئے ہیں؟ اور کلام میں لکھا ہے اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خدا ان کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے. سب باتیں اور سب احکام کیا کیے, بتا دیے لوگوں کو, یعنی کہ ایگریمنٹ خدا کا اس کے سامنے رکھ دیا لوگ. اب یہاں پر لوگ دستخط کریں گے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خدا نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. ہم جب میں چھوٹا تھا تو کیتھولک اسکول میں تھا. جب میں کیتھولک کی بات کروں تو یہ کبھی نہ سمجھے گا کہ میں کیتھولک کے خلاف ہوں یا میں کیتھولک مشن کو برا سمجھتا ہوں, لیکن چند ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. کیونکہ اصل بات کیتھولک کی یا پروٹیسٹنٹ کے لیے اصل بات خدا کے ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن کی ہے, خدا کے ساتھ آپ کی وفاداری کی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے سارے کیتھولک جنرل میں جائیں, سارے پروٹیسٹنٹ ادھر رہ جائیں, کیونکہ ہر خدا کرنے والا آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا. سو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب میں تیسری کلاس میں تھا, بلکہ دوسری کلاس میں, تو مجھے ایک سرٹیفکیٹ ملا اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے گناہوں کی توبہ کا سرٹیفکیٹ, یعنی کہ اور اس کے اوپر میرے انہوں نے دستخط بھی باقاعدہ کرنا. 21 بار وہ 20 بار میں 20 میں دوبارہ کنفرم کر دیتا ہوں. نہیں میں نے یہی کہا جو آپ کو دی ہے. ہاں جی 21 باب اس کی 24 آیت, سوری
21 बाब उसकी 24 में आएगा। और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। आमीन। अच्छा, यहाँ पर अब एक पहलू ये है कि ये भी तो शरीयत का हिस्सा था ना, कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। ठीक है, हम बात करें कि खुदावंद ने शरीयत जो दी है हमारे, उसका इतलाक हमारी ज़िंदगी पर या आज मौजूदा दौर में कैसे होता है। बात ये हो रही है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात हो रही है कि ये जो अहद है, ये एग्रीमेंट है, ये मजबूत है, ये बदलने वाला नहीं। फिर यहाँ पे क्या मामला है, इस पर भी साथ साथ बात चलेगी। आफ्ताब आप बैठे हैं, अब आप ये रीड कीजिएगा। तो इनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आमीन। यहाँ पे हुक्म क्या हो रहा है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, 10 काम जो दिए गए थे उसमें ये एक अहम हुक्म है कि किसी गैर मबूद की परस्तिश ना करना, किसी गैर मबूद को सिजदा ना करना। सो हमारे लिए चूँकि हमने एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, क्योंकि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदा को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि खुदा हम तेरे एक काम पर अमल करेंगे, तो हमने क्या कर लिया, एग्रीमेंट को साइन कर लिया। अब सारे काम में से पहली बात जो इसकी बात हो रही है, ठीक है, वो ये है, इसको क्यों पहले अहम तस्वर किया गया इस वक्त, वो ये है कि हमें गैर मबूद बुतों को सिजदा जो है वो नहीं करना। अब बुत ये नहीं है कि मंदिर में जाएं तो वहाँ पे बुत नजर आए और उनको आप सिजदा करें तो वही बुत है, नहीं, वो बुत नहीं है। हर वो चीज़ जो जिसकी अहमियत खुदा से बढ़ जाती है वो क्या बन जाता है, बुत बन जाता है। और आप देख लें, आप सास भी कभी बहू थी उसको सिजदा करते हैं, ठीक है, स्टार प्लस के ड्रामों को, बहनें देखने से ज़्यादा वक्त खुदा को कम, और बहुत सी बहनें उधर ज़्यादा वक्त देती हैं। बहुत सारे लोग दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं खुदा से ज़्यादा, बहुत सारे लोग शोहरत को खुदा से ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत सारे लोग बीवी को खुदा से ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे रिश्तेदारों को खुदा से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए याद रखे बुत बन सकती है, और कलाम में सख्ती से इस बात को कहा गया है, इस एग्रीमेंट में, इस माहदे में जो आपने जिस पर यस किया हुआ है, वो ये है कि किसी गैर मबूद को सिजदा जो है वो नहीं करना है। ठीक है, आगे हम करेंगे 20वें बाब 5वीं आयत पढ़ी, अब 23वीं आयत, तो उसके बाद 24वीं आयत जो रीड करें जी, इसको पूरा रीड कर लें 5 बाब, क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ अब आ रहे हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नाइश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। 42 आयत तक पढ़ लिया आपने, ओके। अभी यहाँ पर बैठे थे शिरक के, यहाँ पर इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि आँख के बदले आँख, ठीक है, दांत के बदले दांत। तो ये बात हो रही थी कि क्या ये शरीयत हम पर आज भी लागू होती है, ठीक है, तो क्या जवाब है फिर, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो रद्द होगी, ऐसे ही है। मेरे पास इसका कंफर्म जवाब नहीं है, मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा, उसको समझने की कोशिश करें। बात ये है कलाम प्राय मुझे शरीयत थी कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और खून का बदला खून, ठीक है। और जब मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं करना बल्कि ऐसा करना है, और एक तरफ ये लिखा है कि ये ना समझो कि मैं तरेज या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इस पे कोई बात कर सकता है, ये क्या मामला है, कोई सोच, कोई कमेंट्स, कोई एनी थॉट? ये मेन के सिंपल सी बात है कि एक तरफ जो शरीयत दी गई थी कि आँख बदले आँख, दांत के बदले दांत, खून का बदला खून, ठीक है, लेकिन मसीह ने ऐसा करने से मना किया, यहाँ भी जो हमने रीड किया,
ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں تو ان کو مسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو پورا کرنے آیا ہوں. بس ڈیڈ یہ ایکچولی سر یہ جو ایک طرف دو شریعت ہے، ایک رسمی شریعت اور اخلاقی شریعت.